各位朋友，我的名言啊，反共必脑残。这个人呢，只要是一极端了啊，无论是底层的那些独轮运的那些小丑也好，还是在庙堂之上的美国的那些议员也好啊，无一例外，只要他是反共的，你就会发现他这个精神和智力基本上是双双有毛病。这个刚刚呢，美国的国会呢開了一場聽證會，美國的議員們就是詢問美國的這些將軍們。美國的共和黨有一個議員啊，大放厥詞啊。我們先來看看這場聽證會吧。21號啊，美國參議院舉行了2027年這個海軍預算聽證會，海軍司令曝光部分對台軍售目前呢確實出現了暫停延遲，原因是中東行動消耗了大量的彈藥，美國需優先保證自身的庫存。整個的一場1個多小時的聽證會裡邊，中國台灣台海衝突幾乎成為核心議題，多名議員連續追問美國海軍與海軍陸戰隊的高層是否已經準備好應對未來可能發生的台海戰爭。共和黨的參議員肯尼迪啊，這是純粹的一個老棺材板的一個傻叉。 Based on his public and notorious comments, both before, during, and after the summit between President Xi and President Trump, that President Xi, how can I put this? He's nervous as a pregnant nun about what we're going to do on Taiwan, isn't he? Sir, I do think he is concerned about our capability against any invasion of Taiwan. I mean, talk about telegraphing your insecurities. I mean, he talked about it right out of the chute. He's practically sending us a television ad saying, I'm very worried about Taiwan. Now, we don't want a war with China, do we? Absolutely not. No. We want stability, though, with China, don't we? Yes, sir. And China doesn't recognize, President Xi doesn't recognize charity, does he? I can't speak to that, but I would say probably not. Well, he appreciates strength, doesn't he? I would say so, yes. If you're in a bar fight with President Xi and you start quoting Socrates like we did under President Biden, you're going to get your rear end whipped, aren't you? That's probably not a good course of action. Yes. Okay, so why don't we go ahead? Don't you think it'd be a good idea for us to gain leverage to make weapons sales to Taiwan right now? Sir, again, these things are very complex and a full calculus of all the levers of power that are being negotiated and worked. So generally... I'm sorry, what more do we have to know, Admiral? President Xi has telegraphed his anxiety, his insecurity, now that he knows that America has learned how to fight. We want leverage. We want stability, not a hot war. We want leverage. What's his insecurity? Taiwan. Why don't we just go ahead and sell the weapons to Taiwan that Taiwan wants? The president can call President Xi and say, hey, President Xi, don't take it personally. Don't get excited. Don't get your bowels in an uproar. But I'm selling these weapons. Why wouldn't we do that? We definitely want Taiwan to be as strong as they can be, sir. They'd be stronger with those weapons, though, wouldn't they? Yes, sir. Don't you think we ought to sell them? Sir, I'm not going to get in front of the administration's overall calculus on that. That's just not I'm not going to make a statement on that as a service chief. 我說的那句話，朋友們，你們深有感觸吧？反共必腦殘吶！這簡直是從這個精神病院裡跑出來一個老年痴呆的這個病人嘛，這不是？那川普去中國那是去要飯去了，好不容易要來飯了，你這是在勸川普掀桌子嗎？那他娘的這個飯不就白要了嗎？啊，你說這個老傻子啊，狂妄無比啊！
哎，說習近平害怕呀，这個當面問川普啊，是吧？那個他就是害怕美國明確說我們要出兵保衛台灣啊。你說這個老傻子，就是說實在的啊，這個應該是老年痴呆症啊，基本上小腦都別說大腦了，小腦都已經萎縮了嘛。咱先不說那個川普那張大嘴，說習主席問我要是打台灣，你們美國會出兵嗎？對吧？這個話是真的是假的，對吧？那中國現在說實在的，是擔心的美國賣給台灣武器嗎？啊？你賣他娘的多少能管用啊？這個老傻子，我都沒法評論這幫傻缺了啊！即便是問了，說你們美國會出兵嗎？那也不代表着人家習主席害怕美國呀。美國即便是出兵又能怎麼樣啊？那不就是這個去送菜去了，去餵魚去了嗎？那不去一個死一個嗎？去一艘航母沉一艘嗎？如果中國真的是決定要掀桌子的話，要全面戰爭的話，你沒聽人家那個將軍怎麼說嗎？啊，絕對不想跟中國打仗，那用那個詞兒就是絕對不想，沒法打也打不了，朋友們啊，人家那個川普剛剛在美國的媒體上说了一段話啊，他說我去見習主席的时候，我跟習主席說，我說美國軍隊是世界上最強大的軍队。他說我看習主席那個意思，他好像不同意，但是他沒有當面反駁我，他的表情啊，那個意思他不同意。你說實在，他說這句話的時候，可能是習主席臉上充滿着那種哭笑不得、嘲諷的表情吧。你們是世界上最強大的軍隊，你們在伊朗怎麼打的这個熊樣了呀？啊，是不是？所以你看了嗎？美國的這些議員啊，真是反共的這些家伙們，都是精神上和智力上全他娘的有問題，腦殘一堆啊。美國的軍方官員呢啊，根本沒有正面回應啊。這個說法呢，也引發了部分議員的不滿，有人直接質問：你們以前一直鼓勵台灣買武器，為什麼現在突然暫停了？美國將軍的理由是，近期在中東行動中大量的消耗導彈與庫存彈藥，因此必須優先保證美軍自身作戰的戰備需求。打個伊朗，美國的軍火庫就空了。有些議員擔心，如果台海真的發生衝突，美國現在的軍工廠產能和庫存可能根本無法同時支撐中東與印太兩個方向啊。這個聽證會上，所謂的豪豬戰略被頻繁的提及。美軍的高層表示，目前的核心思路仍是把台灣打造成難以下口的豪豬，增加導彈儲備，強化無人機，加強第一島鏈部分，充分利用分布式的作戰，拖慢解放軍的推進速度。美國海軍的高層甚至直言，沒人願意咬豪豬。他強調，從台灣海峽、台灣海岸到台灣的內部城市，都應該形成層層狙擊啊。反正是中心點就是美國不想去跟中國在台灣打仗，也打不過，讓台灣人自己去送死。那麼中心點就這意思，反復的強調啊。無人機戰爭是美國的另一大焦慮，多名議員反復提及到烏克蘭戰爭，他們認為烏軍利用廉價的無人機、無人艇就重創了俄羅斯的黑海艦隊，而美國海軍依然嚴重的依賴昂貴的大型艦艇。有議員甚至直接發問，如果中國比我們更快的學會這些戰術怎麼辦？美國海軍高層承認，烏克蘭戰爭已經改變了海戰的邏輯，未來戰爭中無人艇、無人潛航器、遠程無人機、AI 協同打擊都將成為關鍵。但美軍也強調，美國面臨的問題和烏克蘭不同，烏克蘭可以直接從本土發射無人機，而美國若在印太作戰需要跨越上萬公里運輸與部署，還必須面對海況補給和基地問題。因此美國現在越來越強調第一島鏈、前沿部署、盟友協同以及所謂的分布式作戰啊。言下之意就是讓自己的兄弟們去送死，讓他們去面对解放軍的怒火啊！再
聽證會裡邊最讓美國的这些老傻子們焦慮的就是中國的造船能力。多名議員直言，中國海軍的規模已經接近了400艘艦艇，美國海軍目前只有291艘。更尷尬的是，有議員公開承認，世界上最強的造船體系在日本、韓國和中國，美國已經落後了。美国海軍則表示，希望引入日韓的造船經驗，并推动日韓企業赴美建廠。他们甚至舉例，我們的豐田不是在日本造的，而是在美國造的。啊，各位，傳來的最新的消息是，中國今年已經拿下了超大型的郵輪在全世界造船份額的 90%。造出10萬噸級的郵輪，甚至是超大的15萬噸以上的郵輪，全在中國。大家想一想，如果是轉入戰時的話，那就是一艘艘的航空母艦啊！美國的這些老棺材板子們啊，真是跟社會脫節太久了，還是回到地下去睡去吧。點個訂閱吧，咱們下期再聊。